السلام علیکم، پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی۔ ناظرین، آج بات کریں گے سپاری کلنگ یعنی اجرتی قاتلوں پر۔ اجرت لے کر قتل کرنے والے نے چند روز ایک ایسے نوجوان کو قتل کیا تھا جو پہلے اجرت لے کر کراچی میں ایک نوجوان کو قتل کر چکا تھا۔ اب وہ شخص جو قتل کروا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مقتول کا بھائی تھا، جس نے کراچی میں اپنے بھائی کو قتل کروایا اور لاہور میں اس قاتل کو بھیج کر ایک اور قاتل کو تیار کیا اور اس اجرتی قاتل کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ عجیب و غریب کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا اختتام کیسے ہوا، اس سب کی تفصیلات جانتے لاہور کے بہت ہی تجربہ کار تفتیشی اورنگزیب خان زبانی۔ بہت شکریہ اورنگزیب صاحب، آپ نے وقت کیا۔ جی، بڑا مشکل کام تھا یہ، کس طرح سے آپ ملزمان تک پہنچے؟ کیا واردات ہوئی؟ کچھ 7 جنوری کے قریب کوئی قتل کی واردات احمد نامی شخص کی ہوئی، کیا ہوا سارا کچھ؟ کس طرح سے تفتیش شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یہ ہے کہ 12 تاریخ کو 12/1 کو ہمیں رات کو 9:30 بجے کال آئی کہ ایسا اس طرح وہ گراؤنڈ ہے چینباری سٹاپ کے قریب، وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ 15 کی کال پہ جب ہم گئے تو ادھر ایک ڈیڈ باڈی سمجھ کر نامعلوم، اس کا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی ادھر ملزم تھا، نہ کوئی مدعی تھا، اس کی تلاش وغیرہ کی۔ تو باڈی کو اٹھا کر ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہاسپٹل بھیج دیا۔ اس ٹائم تک اس کا کوئی نہیں تھا، ایک شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اس کی جیب سے نکلی تھی مقتول کی، تو اس میں نام لکھا تھا اختر حسین ولد قادر جان۔ وہ بہت ضعیف سی فوٹو کاپی تھی جس کو ہم نے چیک کرنے کے بعد اس کی تصویر نہیں کلیئر آ رہی تھی، تو عمر تقریباً اس کی بھی اتنی ہی تھی، تو ہم نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ اسی مقتول کی تصویر ہے، اس لیے ہم نے FIR میں اس کا نام اختر حسین ولد قادر جان تحریر کر دیا۔ پرچہ درج کرنے کے بعد وہ جو کارڈ تھا اس میں ہم نے سیم فون کی جتنی تھی ان کا ریکارڈ نکالا اور اس سے ہمیں مدعی کراچی سے ٹریس ہو گئے۔ ہوا یہ کہ یہ لڑکا جو احمد گل تھا، اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا تھا، یہ ادھر سے کسی کا کارڈ جیب میں ڈال کے آ گیا، اور وہ آدمی جو جس کا کارڈ تھا وہ کراچی میں تھا۔ اس کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے کہا کہ احمد گل کو میرے سے کاپی لے کے گیا تھا، اس کا نام احمد گل ہے۔ پھر اس کا بھائی جنت گل اور عزیز گل لاہور آئے، انہوں نے آ کے باڈی شناخت کی اور پوسٹ مارٹم کے بعد وہ باڈی کراچی لے گئے۔ اس کے علاوہ اس کی جیب سے ایک کارڈ نکلا جس میں نمبر لکھا ہوا تھا، ایک فون نمبر۔ اس نمبر کی ہم نے CDR وغیرہ نکالی اور اس کے ساتھ کال پہ رابطہ رکھا۔ وہ 1-2 دفعہ جب ہم نے کال کی تو متواتر ہم سے جھوٹ بول رہا تھا کہ جب ہم اس سے کال کرتے تھے پوچھتے تھے تو کہاں ہے، ایسے ہے، تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں گرین ٹاؤن میں ہوں، تو جب اس کی لوکیشن لیتے تھے وہ کھانے وال کی ہوتی تھی، جس سے ہمیں بہت ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کوئی ایسا ہی آدمی ہے جو کریمنل ہے، قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ہم نے کال ڈاٹے کی مدد سے دوسرے یہ جو کرایہ نامے کی ہوتی ہے فہرست تفصیل تھانہ جات میں، وہ لنک نکالی۔ اس کا ایڈریس نکل آیا علی ٹاؤن ہربنس پورہ، لاہور کا۔ اس کی ہم نے 2-4 دن ریکی وغیرہ کی، اس کی تلاش وغیرہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کامیابی، تو ہم نے گرفتار کر لیا۔ ہاشم نے فون کیا اور کہا کہ ایک مہمان آپ کے پاس آ رہا ہے، تو اس کا ذرا گمانا پھرانا، پہلے جو بات ہوئی ٹھیک ہے۔ اور جب مہمان ادھر سے چل پڑا تو پھر ہاشم سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اس سے اپنے بھائی کا قتل کروایا تھا، قاسم کا، 16 لاکھ میں ڈیل ہوئی تھی، اس کے کچھ پیسے میں نے دے دیے ہیں، کچھ باقی یہ پیسے مجھے پیسوں کے لیے تنگ کرتا ہے، تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، میں آپ کو 7-8 لاکھ دے دوں گا، آپ اس کا کام تمام کر دیں۔ اچھا، یہ اس کام کے لیے رضامند ہو گیا۔ 7 تاریخ کو وہ لاہور آ گیا اس کے پاس، اس نے اسے نیازی اڈے سے لے لیا، 2-3 دن ادھر ادھر گھماتا پھراتا رہا اور رات کو اپنے گھر سلا دیتا۔ اہل خانہ گھر میں نہیں تھے، کوئی ان کا ماموں وغیرہ بیمار تھا، وہاں گئے ہوئے تھے۔
تو 2 دن کے بعد جب وہ واپس اہل خانہ گھر آ گئے تو اس نے 1 رات اس کا ہوٹل میں سٹے کیا. تو پھر 12 تاریخ کو یہ اس کو ادھر کے لے کے آ گیا گرین ٹاؤن چینماری سٹاپ پہ. وہاں وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چرس پلاؤ، نشئی تھا وہ، نشہ کر آئس پلاؤ یا چرس پلاؤ. تو اس نے کہا آؤ تجھے میں چرس پلاتا ہوں. اس طرح ویرانے میں یہ لے گیا. ساتھ جا کے اس کو موٹر سائیکل کھڑی کر کے کہنے لگا کہ تم ادھر ٹھہرو، میں آپ کے لیے آئس لے کے آتا ہوں. یہ آئس کے بہانے گیا اور ساتھ ہی گلی میں جا کر اس نے چیمبر لگایا اور آ کر اس کو شوٹ کر دیا. اچھا 4 فائر اس کو کیے اس نے. تو وہ جب اس کی ادھر ڈیتھ ہو گئی تو یہ وہاں سے موٹر سائیکل پہ فرار ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. یہ اس کی ساری کہانی ہے. اس کے بعد جب ہم اس کی انٹروگیٹ کر رہے تھے کلیئر ہوگی تو کراچی سے ہاشم کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اس طرح پہ کراچی والے کروایا گرفتار. وہ ہمارے افسران بالا نے جب کراچی اس کی پتہ جوئی کے لیے کہا کہ ایسا نام کا کوئی ہاشم وغیرہ یہ ہے تو وہ ٹریس ہو گیا اور ادھر پولیس کو بتا دیا. اس نے اس کو ادھر ریسٹ کر لیا اسی مقدمے. لاہور پولیس نے کراچی پولیس نے کراچی میں اس کو ریسٹ کر لیا. لیکن لاہور پولیس نے گرفتار کروایا. ہاں جی. آپ ہی نے. اب ہم اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو جلد از جلد اس مقدمے میں ٹرانسفر کرائیں گے اور اس تفتیش یہ جو ہے اس کو مکمل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اورنگزیب صاحب کیا انفارمیشن ملی قاتل کے ہاشم کے بارے میں، یہ قاتل سے زید احمد سے آپ کو، کہ ہاشم نے کیوں قتل کروایا اپنے بھائی کو، کب سے قتل کروایا ہوا تھا؟ ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا تنازع چل رہا تھا. جائیداد کے معاملے پہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کروایا. ٹھیک ہے. اور تقریباً غالباً اسی ماہ میں ہی، نئے سال میں 21 میں ہی اس نے قتل کروایا. یکم تھی یا 2 تاریخ تھی جب اس کو قتل کروایا. اچھا. ہاں جی. تازہ مطلب قتل کروانے کے بعد لاہور بھیج تازہ ایسے ہی ہے قاتل کو. تو اصل میں اس کا مشن جو یہ تھا کہ قاسم کو قتل کروا دیا گل احمد سے. گل احمد سے بالکل. گل احمد کو پنجاب میں بھیج دیا اور اس کو قتل کروا دیا زید مقصود سے. اور زید مقصود کو بھی اس نے واپس قتل کے بعد کراچی بلایا، لیکن یہ وہاں سے خوش قسمتی سے بچ گیا یا اس کا کوئی داغ وغیرہ نہیں چلا. اس کا ارادہ یہی تھا کہ اس کو ادھر ختم کر دوں، جو بھائی کا قاتل ہے اس کو پنجاب میں ختم کر دوں، نہ نام رہے نہ نشان رہے، کوئی بھی ثبوت پروف نہ رہے. باقی ثبوت نہ رہے. بالکل. مطلب بہت ہی شاطر قسم کا قاتل. جی بہت شاطر قسم کا قاتل. یہ ہاشم اس مقدمے کا مدعی بھی تھا اپنے بھائی کے قتل کا. جی اپنے کیا بنائی تھی اس نے؟ اصل میں اس نے کہا کہ یہ میرے گھر میں ڈکیٹی ہوئی ہے اور ڈکیٹی کے دوران میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے. اچھا جی. اس کیس کا یہ مدعی تھا. مدعی تھا. تو پولیس کو اس پہ شک شبہ نہیں ہوا تب تک؟ جب تک کوئی ثبوت پروف نہ ہو تب تک تو ایسے شبہ کرنا یا جب تک شہادت نہ ہو کسی کے خلاف اس کو تو نہیں لیا جاتا ایسے. جب ادھر سے ہم نے یہ تفتیش کی زید مقصود کی تو یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. انہوں نے فوراً اس کو گرفتار کر لیا اور وہ مان بھی گیا کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل کروایا تھا. اس سے صحیح. اب ملزم آپ کے پاس زید مسعود ہے اور اس نے اعتراف جرم کر لیا ہوا ہے. جی بالکل ایسے. اور شواہد بھی آپ نے اس طرح کے اکٹھے کر لیے ہوں گے. جی بالکل. اس کے خلاف شہادتیں جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں. آج میں صرف سٹی کے مختلف کیمرہ جات کی فوٹیج لے کے آیا ہوں جس میں یہ زید مقصود اور پٹھان جو ادھر سے آیا تھا گل احمد وہ اکٹھے ایک موٹر سائیکل پہ جاتے آتے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ اس کا جو پسٹل ہے اس کا برآمدگی ہوگی ہے. اس کی کل کو میچنگ کرائیں گے، وہ میچ کر جائے گا، وہ بھی شہادت مل جائے گی اور ڈی این اے وغیرہ کی شہادتیں مل جائیں گی. انشاءاللہ بنا رہے ہیں. پسٹل اس کا ناجائز تھا یا اپنے والد کا استعمال؟ والد کا رکھا ہوا تھا اور وہی اس نے استعمال کیا. تو یہ کیا مطلب فیملی ہے؟ والد بھی جیل میں ہے، یہ خود بھی، اور بھی اجرتی قتل کیے ہیں، یہ بھی تفتیش کر رہے اجرت؟ ابھی تک تو اس کا سابقہ ریکارڈ کوئی سامنے نہیں آیا. چیک کیا سابقہ ریکارڈ سامنے نہیں آیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے سے کافی دیر سے کرمینل ہو، آج تک پکڑا ہی نہ گیا ہو، ریکارڈ نہ اس کا ہو، یا جیسے یہ کراچی میں رہا ہے کراچی میں کوئی وارداتیں کرتا ہو. تو اکثر وہ یہ ہے کہ ہاشم خان نے کسی انجان آدمی کو تو نہیں کہنا تھا کہ اس کو قتل کر دے. تجربہ کار کوئی کرنا، لیکن اس کا پنجاب میں ریکارڈ نہیں ابھی ملا.
نہیں ملا؟ ہاں نہیں ملا چیک کرنے پہ. چیک کر رہے ہیں آپ ریکارڈ. تو اب مزید فردر اب ہاشم خان کو آپ یہاں پر اس قتل کیس میں تفتیش کے جی اس تفتیش میں ہاشم خان کو ہم لاہور لے کے آئیں گے اور پھر اپنی تفتیش کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تفتیش کو مکمل کریں گے. تو تب تک اسے چلان کریں گے کہ اس کو بھی جی یہ ریمانڈ پہ ہے. اچھا تو یہ اپنا ریمانڈ گزارنے کے بعد ریکوری کے بعد اس کو جوڈیشل کر دیں گے اور پھر اس کا جب وہ جوڈیشل اس مقدمے میں جائے گا تو پھر اس کی طلبی لکھوا لیں گے. صحیح. تو ان ملزمان کو ان کے کیے کی قرار واقع سزا ملے گی؟ اللہ کے فضل سے ان کو ضرور سزا ملے گی. آج تک جتنے کیس کیے ہیں میں نے تقریباً یہ ٹاؤن شپ سرکل کے 54 کیس کیے ہیں جن میں 50 جو ہیں وہ چلان ہیں جوڈیشل ہیں. 4 کیس جو تھے وہ ان ٹریس ہیں. یہ پچھلے سال کے اس سال کے 18 تھے اور 18 کے 18 جو ہے کلیئر ہیں. ان میں 3 جو ہیں وہ ان ٹریس ہیں. باقی جو ہے وہ 18 میں سے باقی جو ہیں 15 وہ چلان ہیں. اچھا اورنگزیب صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں جب اتنی ٹیکنالوجی ترقی نہیں ہوئی تھی اور سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے تب بھی پولیس کام کرتی تھی. اب سمجھتے ہیں آپ کہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو زیادہ فائدہ ملتا ہے کیس ٹریس کرنے؟ جی آج کل جو دور ہے جدید ترقی یافتہ دور ہے اس میں موبائلز میڈیا اور یہ دوسرے جو ہے اپنا سسٹم نیٹ وغیرہ کا اس میں تفتیش میں کافی مدد ملتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موبائلز وغیرہ ہے اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس ہے تو جس کے پاس موبائل ہوگا وہ ہمیں ٹریس کرنے میں کافی مدد ملتی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ اس کی جیب میں سے نمبر نہ نکلتا تو پھر کوشش تو جاری رہتی ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ناصر ہے. ایسے کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کلو جس سے یہ قتل کلیئر ہو جاتے ہیں. قتل نہیں چھپتا. آپ نے اپنی ڈیوٹی کے دوران دیکھا کہ قتل چھپ بھی جاتا ہے؟ بہت کم کیس ایسے ہوتے ہیں جو قتل چھپ جاتا ہے. اللہ کے فضل سے باقی کلیئر ہو جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ابھی تک تفتیش میں کیا بات سامنے آئی ہے کتنی اجرت؟ کیونکہ ملزم کے بقول اسے 2.5 لاکھ روپے میں میرے خیال سے ڈن ہوئی تھی بات اس کے ساتھ. وہ یہی ہے کہ 50,000 اس کے پاس تقریباً آ گیا ہے تو باقی اس نے وعدہ وعید اس کے ساتھ کیا جو تفتیش میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو پیسے جلد بھیج دوں گا بندوبست کر کے. ایسے ہی کوئی ان کی بات چل رہی تھی ادھر یہ ریسٹ ہو گیا. اصل میں وہ سارے گواہان ختم کرنا چاہتا تھا. جی ایسے ہی ہے. وہ اپنے خلاف جو بھی ثبوت پروف تھا اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. اب باقاعدہ پہلے اس کی کراچی میں تفتیش ہوگی اس قتل کیس میں. جی وہ اپنے مقدمے میں جوڈیشل جائے گا اپنے بھائی والے مقدمے میں اور پھر ہم اس کو ادھر لے کے آئیں گے. اچھا ادھر جو گل احمد ہے اس کے تو پولیس مدعی ہوگی کیونکہ وہ نامعلوم ایک اندھا. جی وہ ایسا ہی تھا کہ ان کا پیچھے سے کوئی نہیں تھا پتہ نہیں چل رہا تھا تو پھر اس کی پولیس مدعی بنی تھی. ہمارے ایک ٹی ایس آئی صاحب ہیں وقاص صاحب ان کی مدعیت میں اس کا پرچہ درج کیا گیا. اب ان کے ورثہ کو شامل کیا گیا ہے. ورثہ ان کے آئے ہیں. آگے یہ ہے کہ اس کی پیروی جو بھی ہے وہ اس کے ورثہ ہی کریں گے کیونکہ یہ تو صرف ہوتا یہ ہے کہ یہ وقتی طور پہ جو اطلاع دہندہ ہو اگر اس کا مدعی کوئی نہ ہو تو موقع پہ جو دیکھ رہا ہو یا اطلاع دہندہ ہو اس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو ویسے اس کی پیروی تو اب اس کے اہل خانہ ہی کریں گے. اگر وہ پیروی نہیں کرتے تو اس کی ضمانت ہو سکتی. سب یہ ہے کہ ہم اس کیس کو زیادہ سے زیادہ اشاعتیں اکٹھی کر کے ہمارا کام ہے عدالت میں بھیج دینا. آگے وہ عدالت کا کام ہے کہ کیا ہے کیا نہیں کیسے چلتا ہے کیسے نہیں چلتا. ویسے پولیس کی مدعیت میں ہی نہیں چلتا رہتا کیس. جب ورثہ شناخت ہو جائے کسی مقتول کی تو پھر کیا ایف آئی آر میں بدل دی جائے؟ نہیں ایف آئی آر میں نہیں بدلتے لیکن فزیکلی طور پہ وہ اپنی پیروی اپنے مقدمے کی خود کرتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ انہوں نے راضی نامہ کرنا ہے تو وہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اس کے وارثان جو پیچھے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یا جو بھی انہوں نے معاملات کرنے ہوتے ہیں وہ خود کرتے ہیں. اچھا اور ان سے سب اس قتل کا کیا بنے گا جو کراچی میں گل احمد نے کیا تھا اور گل احمد تو قتل ہو گیا اب اس کا کیا بنے گا؟ اس کا یہ ایک چالان ہوتا ہے ساقط چالان جس کو ہم بولتے ہیں اپنے الفاظ میں وہ اس کا بنے گا کیونکہ یہ تو قتل ہو گیا تو اس میں اس کا بھائی جو ہے وہ چالان ہوگا.
मतलब हाशिम चलान होगा। हाशिम चलान होगा। हाशिम चलान होगा उस केस में। जी, ये जरूरी नहीं होता, हजारों केस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो होता मदई है लेकिन झूठा होता है, बाद में तफ्तीश में क्लियर होता है कि यही मुल्ज़म है, तो वो उसी मुकदमे में वो चालान होता है। मैंने 3 चालान किए हैं इससे पहले मदई को। एक बीवी ने अपने खामन को कत्ल करवा के उसकी मदइया बन गई थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो तफ्तीश में जब वो पता चला कि इसने अपने आशना के साथ मिलकर ये कत्ल किया था, तो फिर हमने उसके खिलाफ जो शहादत थी वो इकट्ठी हो गई, तो हम मिल गई हमें, तो हमने फिर उसको चालान किया था उसमें। तो बहुत शुक्रिया वकील साहब। पुलिस ने उजरती कातिल को गिरफ्तार किस तरह से किया ये तो आप जान चुके हैं। अब रुक करते हैं उस मुल्जिम की जानिब के उसने सुपारी लेने वाले की सुपारी किस तरह से ली और कितने पैसों में उसकी सुपारी ली और किस तरह से उसे ठोक डाला। ਜ਼ੈਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? मैं लाहौर ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैं मोटरसाइकिल चलाना वा उबर से। ਉਬਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ? एक भाई ने 2 भैन। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਾਈ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ? ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਹੈਗੇ? ਵਾਲਦਾ ਵੀ? अलहमदुलिल्लाह। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿੰਜ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ? सर मैं अही पहले 10 साल 2004 तो लैके 2015 तक अही कराची रहे हैं। ਅੱਛਾ ਤੇ 2004 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਾਚੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। उस साल 2015 तो बाद अही पक्के लोड शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि अही इत्थों दे ही हाँ ते इत्थे शिफ्ट हो गए हैं। फिर विच नौकरी के सिलसिले च काम के सिलसिले शादी हो गई तो मैं फिर एक दोस्त थी उहदे को काम के सिलसिले चला गया कराची। वो दोस्त को मिले ना वो मैनू उन्हें मैनू एक कमरा लैके दिता उहदे नाल ही काम करना हाँ। ਕਦੋਂ ਗਿਆ? मैं सर 2019 च गया हाँ। ਅੱਛਾ 1 ਸਾਲ। हाँ जी 2019 च गया हाँ ते 2020 तक उहदे नाल मैं काम करदा रहा 1 साल तक। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੈ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਬਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ 2004 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਾਚੀ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? 12 ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇਰੀ? 2017 ਚ। ਅੱਛਾ 2019 ਚ ਤੂੰ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ 2019 ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ 5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹੀ ਵੈਸੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੁਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ फोन ਤੇ हाल चाल की हाल है ठीक है। कितना पुराना दोस्त थी हाशिम? सर कोई ऐसा कोई खास दोस्त नहीं बस एक दोस्त ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2019 ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ 19 ਤੋਂ ਟਨੇਰ ਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 19 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਸ਼ਮ? ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਹੈ ਸਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅੱਗੇ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਬ ਪਿਛਲੇ ਮੰਥ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਗੁਲ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਸੁਬਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਖੈਰੀਅਤ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰ। ਇਹ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ हाशिम को मैं 10 लाख रुपये लेना है। हाशिम ने मैंने इतने भेजा कि मैं लाहौरों एक बंदे को पैसे लेने ने मेरा दोस्त है उत्ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਾਸ਼ਿਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, 1-2 ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਜੋ 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 1 ਰਾਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਗੁਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਘਰ ਸਰ। ਆਪਣੇ ਘਰ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਰੈਂਟ ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹਰਬੰਸਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਹਰਬੰਸਪੁਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੋਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ 3-4 ਦਿਨ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲ ਜੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੋਟਲ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? 4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 5ਵੀਂ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰੀਅਤ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਅਹਿਮਦ ਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਰਾ ਦਾ? ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਵੱਡਾ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ? ਸਗੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਚਰਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹ। ਸੁਪਨੇ ਵਹਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਂ? 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਸ? ਤੇ 10 ਲੱਖ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਸਵੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ਮ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਲਚ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸੇ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਆਏ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਟਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਲ ਫੋਨ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਈਸ। ਅੱਛਾ। ਆਈਸ ਤੇ ਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਚਰਸ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਆਈਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਓ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਡੀ? ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਤੇ? ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ 20-25ਵੇਂ ਫੋਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ 20-25ਵੇਂ ਫੋਨ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਡੀ। ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਡਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ? ਫਾਈਨਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਨ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸਰ? ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜਿਆ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਕੁ ਲੱਖ ਭੇਜ ਦਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਚਰਚ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਚਰਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਲੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਤਰਫ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਮਰ ਤੇ। ਕਮਰ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਸਰ। 5 ਹੀ ਮਾਰਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਆ ਉਹ? ਬਸ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਨਹੀਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਸ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ? ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਠਿਆ ਰਿਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ? 12 ਜਨਵਰੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਕਰਾਚੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, 13 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ। 14 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਾਫੀ ਫੋਨ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਰਾਚੀ? ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਰੈਂਟੇ ਕਾਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਕਬਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ। 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਵਾਂਗਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਣ ਆਇਆ ਸੀ। 16 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 20-25 ਫੋਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਬਸ ਆਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? 4-5 ਦਿਨ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲਾਂ ਸਰ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਦੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਲੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੋ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨੀ ਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 50-60 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕੋਈ- ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨੇ- ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਕਿੰਜ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਘਰੋਂ। ਘਰ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹੇ? ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੋ ਯਾਦ ਆਂਦੇ? ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਦ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਤਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦੱਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਈ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ? ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ 'ਚ? ਹੌਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। जब मैं फायर करने लगा उਦੋਂ भी मेरे पास हाथ पैर काम रहे हैं। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਪਿਸਤੌਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਰੱਖ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 9mm। ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ? ਦੱਸ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਤਲ ਦੀ? ਜ਼ਾਇ ਮੌਤ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸ? ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ? ਬੋਲ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਇਸ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਥਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਂਸੂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਸਰ ਤੂੰ ਸਫਾਕ ਕਾਤਲ ਹੈ। 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਸਵਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਵਾਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਹੈ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਬੰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? 12 ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਬਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਉਂਝ ਕੀ ਬੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਫਾ, ਪਰ ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੱਸ ਹੁਣ, ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਤੂੰ ਉਜਰਤ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ,
तो 2.5 लाख जिन्हें- च बंदा मारता ही जिन्हें मेरे को सारा कुछ करवाया सर असली ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਆਪ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਦੀ ਛੁਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਛੁਪਣਾ ਹੈ नाजरीन, उजरत की बिना पर कत्ल दर कत्ल की वारदातें आपने खुद देख ली कि किस होशियारी के साथ हाशिम खान ने पहले अपने भाई को कत्ल करवाया और फिर भाई को कत्ल करने वाले उजरती कातिल को भी कत्ल करवा डाला। लेकिन दफा 109 के तहत जिस हाशिम खान को दोनों मुकदमात में मुलव्विस किया उसने 2 इंसानों को कत्ल करवा दिया। अब 109 के तहत यहाँ तो मुल्जिम खुद मान ले कि उसने ये कत्ल की वारदात करवाई है या पुलिस तफ्तीश में तमाम सबूत इकट्ठे कर ले तो फिर उसे जाकर सजा होगी और वो भी सजा इस तरह की सजा नहीं होगी कि उसे उसके किए की भरपूर सजा दी जाए। तो इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों से हमारी ये इल्तिजा है कि कवानीन में तरमीम की अशद जरूरत है ताकि इन दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को इनके किए की भरपूर सजा दी जा सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।